presented by Signature Global City 37D Independent Premium Floors Sector 37D Gurugram, co-powered by Rakesh Masale। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। पंजाब पहुंचे सीएम केजरीवाल दी धर्मपत्नी ते बेटी मान दी माता जी अते भैन मनप्रीत कौर ने कीता स्वागत। धूरी च भगवंत मान दे हक च करनगे चोण प्रचार। पंजाब दे एससी भाईचारे नूं सीएम केजरीवाल दा संदेश, किसी भी सरकारी दफ्तर च नहीं लगेगी सीएम दी फोटो। बाबा साहेब अंबेडकर ते शहीद भगत सिंह दी लावांगे तस्वीर। पंजाब च आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने वीडियो जारी कर पंजाब के लोगों को दिता संदेश, झाड़ू नूं वोट पाउण दी कीती अपील। अज सीजीएम कोर्ट च होवेगी सीएम के भाणजे भुपिंदर हनी की पेशी। भुपिंदर हनी की वध सकदियां ने मुश्किलां। पीआरटीसी ते पंजाब रोडवेज के ड्राइवरां कंडक्टरां वल्लों नवे बनाए टाइम टेबल मुताबिक बसां चलाउण दी मंग जारी। बठिंडा दा बस अड्डा बंद कर पंजाब रोडवेज के ड्राइवरां कंडक्टरां वल्लों कीती गई नारेबाजी। नाभा विखे खेतां च काम कर रहे दो सके भरावां दी करंट लगण नाल होई मौत। पीड़ित परिवार की मदद लई भारती किसान यूनियन क्रांतिकारी आया अगे। सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात करांगे जो पहरावे नूं लैके लगातार विवाद भखिया होया। दरअसल विवाद शुरू होया करनाटक तो, जिथे हिजाब पहनण नूं लैके विद्यार्थियों दे विचाले किते ना किते विवाद शुरू होया। विद्यार्थियों तो यह विवाद शुरू होया और अदालत की बरूहां तक ये विवाद है जिहड़ा वो पहुंच चुकिया है। तो उत्थे ही अज पंजाब कांग्रेस के सीनियर आगू ते पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने भी इस संबंधी एक बयान दिता है। दरअसल गल करिए तो सुनील जाखड़ की, तो चंडीगढ़ के विच अज सुनील जाखड़ वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच सुनील जाखड़ ने बीजेपी के उपर वड्डा शब्दी हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि जिहड़ी बीजेपी हैगी है, जिस तरीके नाल बीजेपी चल रही हैगी और जिस तरीके नाल हिजाब का विवाद जिहड़ा वो चल रहा है उसनूं लैके उन्होंने वड्डा बयान दिता ते क्या कि जो बीजेपी है वो सिखां दी दस्तार नूं भी हथ पा सकती है। ये अपने आप दे विच वड्डा बयान दिंदे होए नजर आए सुनील जाखड़। एक वड्डा हमला जिहड़ा सुनील जाखड़ ने बीजेपी दे उपर बोलिया हैगा। जाहिर जी गल है कि चोणां भी नज़दीक ने और चोणां दे विच बीजेपी भी इस बार सरगर्म नज़र आ रही है। तां की जिहड़ा ये हमला बोलिया गया वाकई ये सैकुलरिज्म नूं कायम रखण दे लई बोलिया गया या फिर कोई होर या फिर ये सियासी लाहा लैण लई ये जिहड़ा बयान सुनील जाखड़ वालों दिता गया। पर एक गल जरूर कन्फर्म हैगी है, जाहिर हैगी है कि हिजाब का मसला जिहड़ा हैगा वो किते ना किते वड्डा हुंदा जा रहा है। कोर्ट तक ये मसला पहुंच चुकिया है और जिथे एक पासे मुस्लिम विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हां दे धर्म दे विच हिजाब पहनना जिहड़ा वो बिल्कुल जायज़ हैगा ते उन्हां नूं हिदायत की गई है बकायदा तौर हिजाब पहनण दी। तो उत्थे ही जिहड़े स्कूल दे प्रशासन हैगा वो अपनी दलील दे रहा हैगा। इसे दे उपर सारी गलबात करांगे, चर्चा करांगे। तो दूजे पासे जिहड़ा जाखड़ उन्हां दा बयान हैगा उसदे उपर भी चर्चा करांगे। पंजाब दे विच उन्हां दे बयान दे की मायने हैगे ने, की मायने कड्ढे जा सकदे ने, उस चीज़ की गलबात करांगे। पर पहला तुहानूं सुणा दिंदे कि अज सुनील जाखड़ उन्हां दा की कुछ कहना सी। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨੱਪਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ भी मेरे कहण नाल कोई फैसले लए जाण
पर एक गल मैं जरूर खैरा साहब, मैं सारे थोड़े राही यू आर आर्टिकुलेट पर्सन, इस गल नूं बड़े तरीके नाल रख सकते हो, पर मेरा एको है भी जे तुसीं वोटां बीजेपी नूं देनी है फिर आ विचाले एजेंट क्यों साहब, एजेंट क्यों, हेरा फेरी क्यों। एक लਹਿੰਦੇ पंजाब का एक दो सत्तरां सीगियां, कहते तू कहना जंग ते प्यार दे अंदर सब जायज है, मैं भी कहना भी सब जायज है, पर हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी नहीं साहब। तुसीं ओले होके ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है, यह एजेंट है। मैं ब्रोकर का नाम लै दिया, दे आर ब्रोकर, जिहड़ा ओहदा ब्रोकर का हिंदी तर्जमा होगा या पंजाबी में तर्जमा करता वो अनपार्लीमेंटरी हो जाऊगा, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी वाले कम कुम करते हैं सबनों पता है भी माल किन्ने का होंदा है, तो जाके आप दी कीमतां पा के बढ़ा के लोगों को बेची जाते। मेरा एको गल है, सोच समझ के दिओ साहब वोट, जो बीजेपी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ तमाम ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਐਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਆ, ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਨਕਾਬ ਤੇ ਬੁਰਕਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਨ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਣ ਆਪਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੋ, ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25 ਪੜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ,
ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੰਸਾਇੰਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੱਗ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਪੱਗ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ। ਅੱਛਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਐਸੇ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਕਰੋਚ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ? ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਟਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਗਰਦਨ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਕਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਢੱਕ ਲਓ, ਨਕਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਸਜੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਨਾਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੋ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦ ਜਜਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੱਜੀ ਰਵੇ। ਹੀ ਮਸਟ ਆਈ ਕੰਡਮ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਸੱਜੀ ਰਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਇਡੀਓਟਿਕ,
ਤੁਸੀਂ No, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ I am not talking like that. ਘਟੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਕਲ ਕੌਮ ਦਾ 25 ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ 26 ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ religion ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ This ਉੱਪਰ is ਸੱਚ wrong. ਸੱਚੀ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ No. ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ- ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ public ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ positive ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਚੀਆਂ language ਚਲੋ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈਗਾ। we should not discuss that on national platform on national TV. I'm sure law will take its own course. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 19A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰੋਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕੋ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਅਸੀਂ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ
ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਢਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 3% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਵਿਕਾਸ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25, 26, 27, 28, ਆਰਟੀਕਲ 29, 30, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਸੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੋਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਲਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੇ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਿਬੇਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਿਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। let me complete yaar, gagan I never intervene in your whatever you say, ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਲੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਜੀ? ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਆ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 1050 ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, 1050 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਸੀ, 450 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, 350 ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੈਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਉਡੂਪੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੈਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ,
ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 143 ਕਰੋੜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। 143 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਵਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 147 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਟਾਕ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ
ਤੇ ਅਨਐਥੀਕਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 2014 ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 11 ਸੂਤਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੜਕਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ IIT ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 9 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਆ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ BJP ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਤੱਕ ਜੇ ਲਿਜਾਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1050 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਭਾਈ, 450 ਬੰਦ ਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ BJP ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਰ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਰਾਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕੋ ਜਾਓ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗਣਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 7-8% ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ -29% ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, -29%। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨੇ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਸਰ, ਲਊਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਆਏ? ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ?
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 350 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 20,000 ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨਗੇ? ਚਲੋ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ RSS ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 540 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 303 MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 MP ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20 MLA ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹ 20 'ਚੋਂ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 19 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ 75 ਸਟੇਟ 50-60% ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਦੂਸਰੀ, ਉਦੋਂ 6000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੋ MC ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਫਿਗਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਊਨਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਫਿਗਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਫਿਗਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਰਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਸ। 20,000 ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 250 ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, 440 ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ 700 ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 700 ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ 1 ਹੀ MP ਸੀਗਾ, 2 ਹੀ MP ਸੀਗੇ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। 2024 ਆਉਣ ਦੋ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਲਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 350 ਸੀਟਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 33% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, 67% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।